शरणागत दिनार्थ परित्राय परायणे सर्वस्वार्थी हरिदेवी भगवती नारायणी नमो नमः। नवमा भगवती शरण। दर्शक बंधु जानिबा आज भुवनवासकर सूर्यनारायण राशि परिवर्तन विषय वस्तु उपरे जहाँकि वर्तमान समय सूर्यनारायण निजर धनुराशि ठारू मकर राशि पदार्पण करने को जाउछंती, जहाँकि जनवरी 15 तारीख 2024 मसीहा पौष मास शुक्लपक्ष पंचमी सोमवार दिन 11 घंटा 12 मिनिट समय धनुराशि ठारू मकर राशि सूर्यनारायण पदार्पण करेंगे। फल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपर सूर्यनारायण क्यों प्रकार प्रभाव रहिबो उक्त विषय वस्तु नहीं कि परिचित हेबा। दर्शक बंधु राशिफलटी आपणक चंद्र राशि को लेकिन आधारित। आपणक जन्मकोष्ठी में चंद्रमा जो राशि अवस्थान करिसेंती सी होचे आपणक चंद्र राशि, जहाँकि आपणक निजर जन्म राशि। यही जन्म राशि को लेकिन आपण राशिफलटी देखिपारे। भुवन भास्कर सूर्यनारायण हेउछंती उच्चस्तर कारक मान प्रतिष्ठा जश ज्ञान एवं सकल कर्मर प्रताप तेजगुणर आधार देवता, जी कि प्रचंड ग्यासीय पिंड मध्य। दर्शक बंधु सूर्यनारायण जेतेबेले धनुराशि अवस्थान करिकी गोचर करुछंती वर्तमान समय द्वादश राशि उपर जो प्रकार प्रभाव रखिछंती मकर राशि रे रवि नारायण गोचर हो सारा पर वर्तमान ठारू मकर संक्रांति चलन स्थिति अति उत्तम रहिबो, जहाँकि बृहस्पति दृष्टि थी भुवन भास्कर सूर्यनारायण गोचर करुछंती। गुरुंक दृष्टि राजा थी जितेबाला गोचर होती गुरुंकर ज्ञान नहीं कि जितेबाला मकर राशि गोचर करेंगे से ही समय अत्यंत शुभफल प्रदान करेंगे। दर्शक बंधु पितृकारक ग्रह होती भुवन भास्कर सूर्यनारायण। प्रत्येक कार्यर उच्चस्थ मूल प्रतिष्ठार कारण होती रवि महाग्रह। काल पुरुष चक्र प्रथम राशि होची मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों रवि महाग्रह होती पंचमाधिपति। पंचमाधिपति होइकी दशम स्थान में जितेबाला गोचर करेंगे मासटी मेष राशि व्यक्ति विशेषों मध्यम उत्तम रूपे फल प्रदान करेंगे। विशेषकर पिता पुत्र मध्य बुझामणार अभाव रहिबो। भू संबंधी कार्यकलाप को लेकिन पिता पुत्र मध्य मतांतर भाव मध्य देखा जाई पारे। मासटी पिता पुत्र संपर्क को जदि देखा जा विशेष शुभफलदायक नुहे। एतत् भिन्न नानादि कारणरू मध्य अशांतिर वातावरण देखा जाई पारे। दर्शक बंधु दशम स्थान रे भुवन भास्कर सूर्यनारायण दिग्बली हो जाती, किंतु मकर राशि रे शनिंकर साधारण राशि शत्रु क्षेत्र में जितेबाला सूर्यनारायण गोचर करुछंती मेष राशि व्यक्ति विशेषों मासटी फल विशेष शुभदायक नुहे। देह अति उत्तम रहिबो, मात्र नानादि प्रकार समस्यारू असंतोष वृद्धि घटिबो। आपणक आय स्थिति ठारू व्ययर परिमाणटी प्रबल मात्रा देखा जाई पारे। पारिवारिक जीवन में नीति भ्रष्ट मध्य होई पारंती। सरकारी कर्मचारी माने जो माने दीर्घ दिन आशातीत अवस्था अच्छा से मासटी अत्यंत शुभफल प्रदायक। कौन सी प्रकार आईन अदालत कर्म को लेकिन जदि आप आशातीत अवस्था था कि उच्च पद प्राप्ति जदि आशातीत अवस्था था ताहेले निश्चित भाव सूर्यनारायण उच्च फल प्राप्ति करेंगे, किंतु व्यवसायी मानक मासटी आद्य शुभदायक नुहे। अपव्यय खर्चर निवृत्त रहिबे। सामान्य कथार मन मध्य क्रोधगुण जात हो पारे, एणुक क्रोधगुण को नियंत्रण करेंगे। छात्र छात्री एवं विद्यार्थी एवं महिला मानक विद्यार्थी मानक जदि देखा जा मासटी अत्यंत शुभदायक अटे। विद्या क्षेत्र में प्रबल मात्रा उन्नतिमूलक कर्म संपादन करेंगे। तत्संगे उच्च कर्म सम्मान प्राप्ति करेंगे। जदि मासटी महिला मानक देखा जा मासटी मध्यम उत्तम रूपे फल प्राप्ति करेंगे। विशेषकर पारिवारिक समस्या जड़ित हो पारती। एणुक ज्ञाति परिवार बंधुवर्ग सहित सदा सर्वदा सुसंपर्क स्थापन करंतु। प्रतिदिन सूर्य उदय पूर्व शज्या त्याग करिकी
ସ୍ନାନାଦି ନିତ୍ୟକର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକି ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି। ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମନ ଚେତା ଚୈତନ୍ୟ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସବଳ ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଆୟର ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ଧର୍ମ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ତଥା ଅର୍ଥ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଶାତୀତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ମାସଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ତୃତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ ମାସଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାସ ରହିବ। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା ସାଫଲ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ନବ ନିଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସୂଚନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ରୀ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି। ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ହୋଇକି ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେବ। ଆୟ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ନୂତନ ଯୋଜନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ କ୍ଷତିର ପ୍ରାୟ ସମାନ ସୂଚନା ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଉଣା ଅଧିକ ଭାବନା ରଖିକି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଅତି ଉତ୍ତମ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଭୁବନ ଭାସ୍କର ରାଶିଆଧିପତି ଗ୍ରହ ହୋଇକି ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରିବେ, ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆୟ ସ୍ଥିତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ମନ୍ଥର ରହିବ। ହଠାତ୍ କୌଣସି କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅର୍ଥ କ୍ଷୟର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି। ଏଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ବୁଝି ବିଚାରିକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତାର ଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେବା ସହିତ ନିଚାସକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରସିତ ହୋଇକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଏଣୁକରି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଭାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିକି ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜବା ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଯାହାକି କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ହୋଇକି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ ମାସଟି ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। କୌଣସି କର୍ମକୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରନ୍ତି।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆୟ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୀତିହାନି ଯୋଗ ସଂଘଟିତ ହେବ। ପତ୍ନୀ ପୀଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି। ଏଣୁକରି ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅସହଯୋଗ ତଥା ଅପଯଶ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ବିଧେୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭର ସୂଚନା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପାଇବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଗତି କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଆଦ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକି ମାସଟିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିପାରିବେ। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି। ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦାୟକ ଅଟେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ଦୁଃସାହସିକ କର୍ମରେ ମତି ଧାବନ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସିକତା କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ନେତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଅଟେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ନତି କରିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି, ଯାହାକି କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। କର୍ମାଧିପତି ଗ୍ରହ ହୋଇକି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆୟ ସ୍ଥିତି ଯେତିକି ସବଳ ରହିବ, ବ୍ୟୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସବଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗିକି ରହିବ। ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମବିମୁଖ ହୋଇ ନୀରବ ରହିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ମାସଟିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, କର୍ମଟିରେ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜବା ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଧନୁରାଶି, କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ନବମାଧିପତି ଗ୍ରହ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ, ମାସଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ରଖିବେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କହିବା ଆଗରୁ ଶତ ସହସ୍ର ଥର ବିଚାର କରିକି କଥା କହିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣୀଟି ନିର୍ଗତ ହେବ, କଥା କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ନବମାଧିପତି ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଭାବରେ ରହିକି, ଏଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ବାକ୍ଶୁଦ୍ଧି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଆୟ ସ୍ଥିତି ସଦୃଢ଼ ରହିବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆୟ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଆଶରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯଦି ଭାଗ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟିରେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କେବଳ ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ମାସଟିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଗ୍ରହ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ମାସଟିରେ ଆୟ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ନେତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଏଣୁକରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ସୂଚନାର କାରଣ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମାସଟିକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମାଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମାଧିପତି ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାସଟି ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ନୁହେଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନର ସୂଚନା ଅଛି। ବିଳମ୍ବରେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆୟ ସ୍ଥିତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତରତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟଟି ଅନ୍ୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମାସଟିରେ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରୋଧଗୁଣ ରହିବ। ଏଣୁକରି କ୍ରୋଧଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ମାସଟିକୁ ଯଦି ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜବା ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। କାଳପୁରୁଷ ଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଅଧିପତି। ଷଷ୍ଠାଧିପତି ଗ୍ରହ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ଏବଂ ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ମାସଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାତ ଶତ୍ରୁ ଜାତ ହେବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବିଫଳତାର ସୂଚନା ମିଳିପାରେ, ଯାହାକି ମନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଜାତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମାସଟିରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆୟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏଣୁକରି ସଦାସର୍ବଦା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବଳ ରଖିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ମାସଟିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ମାସଟିରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସଟିରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବନା ନେଇକି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ରହିକି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତତୁଲ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟଟି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ 2024 ମସିହାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଯାହାକି ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମକର ରାଶିରେ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଚର କରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନ ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଏହି ରାଶିଫଳଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେବ, ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା। ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନୌମା ଭଗବତୀ ଶରଣ।